ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आमे तांकर स्नेही मधुर संतान माने प्रतिदिन तो मुरली महावाक्य शुणुछे। शुणिला परे पुणी आउ थरे जेमिति गाई खाई सारा पर पाकुली कले ही तार हजम हुए, से क्षीर हुए, रक्त हुए, कामरे लागे, सेमिति आमे बाबांक पाठ खाली शुणीदेले हबनी, ताकू पुणी चिंतन मंथन करिबा। आसंतु आमे आज पुणी बाबांक ज्ञान को चिंतन मंथन करी तार गूढ़ रहस्य जानिबा आ बहुत आनंद भी सेथुरु नेबा। बाबा तो पाठ पढ़ाउछंती, एई पाठ पढ़िबा द्वारा आमे जिबा सुखधाम को भाया शांतिधाम। बाबा आम सहित शांतिधाम जाए जिबे। शांतिधाम तांकर घर, आमर घर, माने बाबा सेठी रुहंती, सबु आत्मा माने भी सेठी रुहंती। पुणी जो माने ठीक पुरुषार्थ करिथिबे, सत प्रधान हेइथिबे, से माने सुखधाम को जिबे। बाबा और सुखधाम को जिबेनी, से शांतिधाम रे रही जिबे। आमर एम ऑब्जेक्ट कौन? आमर एम ऑब्जेक्ट हैला सुखधाम को जिबा। तेणु यही लक्ष्य को आमे केबे हेले भूलिबानी। बाबांग साथी तो सबु आत्मा मशा माछी उड़िला परी सबु आत्मा शांतिधाम जाए जिबे, निहाती पवित्र होइकी जिबे। आमे तो निश्चय पवित्र हेबाकू पड़िब, न हेले तो ये संसार वर्तमान जो विनाश हेब, पुणी नुआ दुनिया बा पुणी आउथरे पुनरावृत्ति चक्रर हेब, सृष्टि चक्रर पुनरावृत्ति हेब, पुणी सत्ययुग आरंभ हेब। ता पूर्वर सबु आत्मा पवित्र होइके जिबा। किंतु जे पुरुषार्थी आत्मा से बाबांग साथी रे जाई, पुणी बाबांग साथी रे तो से जीवनी, से पछरे मशा माछी परी उड़ीकी जिबे। आ पुरुषार्थी आत्मा माने ही बाबांग साथी रे जिबे। सेथिपाई बाबा तीनटा कथा कहिसंती, किए सज्जनी होइकी जिबो, किए बरजात्री होइकी जिबो, पुणी अन्य किए पछरे पछरे जिबे। तेणु आमे निजे भाबिबा कौन केउ प्रकार बाबांग साथी रे आमे जिबा, जे जेमिति पुरुषार्थ करिथिबो। तेणु बाबा आज कहिले ड्रामार केउ दृश्य को साक्षी होई आमे देखिबा। प्रकृति रे आमे दिन राति तो ड्रामार दृश्य बदली चलीछि। आजिर कथा काली की हेबनी, बा कहा जाए बेंग कहे बेंगुलिल पृथ्वी क्षण क्षण के आन। ता माने कौन? प्रति दृश्य बदलुछि। ये वर्तमान केवल ड्रामारे दुखर दृश्य अच्छी। बाबा तो सबुदिन कहते, तुमे काहाकू दुख दियो नहीं कि दुख नियो नहीं। वर्तमान भी जहाँ को टिके भी सुख मिलुची, ये सुख अल्प काल, काकबिष्ठा समान। काकबिष्ठा कौन? ऊपर पूरा चिकचिक देखा जाउथो सत जेमिति रूपा, किंतु ताको टिके आड़े देले ता भितरे पूरा बिष्ठा थिबो। सेही भली वर्तमानर सुख, जहा क्षणिक सुख, मायार जालरे, माया जालरे पड़िकी आखि कान खराप कथा शुणिबा देखिबारे जो टिके अल्प काल सुख पाउछंती, ता पछे पछे तार दुख ही रहिछि। तेणु एई दुख दुनिया रे आमे समस्ते खूब जत्नशील होई रहिबा। बाबा को आमे जानिगले आमे केबे हेले आमर लक्ष्य भ्रष्ट करिबानी। आमर एम ऑब्जेक्ट होची पुरुषार्थ करी सत्य युग को जिबा। आमे तो सबु आउ अज्ञान अंधकार रे नाही ना। बाबांकर ज्ञान लोक को आमे आसी जाइछे। तांको ज्ञान रे आमे एमिति सबु जानिगलेनी जे प्रकृत रे कौन आमे करिबा, तार बाट भी बाबा जणे देछन्ते। आमे जानिचे ये होची बेहद सृष्टि चक्र। तेणु बाबा आमको सबु बेले कहउछन्ती, तुमे स्मृति रे रख सबु जिनिस। जदि स्मृति रहिबनी जे मु जणे देव आत्मा, मोर लक्ष्य होची सत्य युग को जिबा बा सुखधाम को जिबा। वर्तमान मु दुखधाम रे रावण राज्य रे थिली, किंतु बाबा आसी मते पुणी ज्ञान देई मोते पुणी मोते मोर सबु कथा बुझेई देइछन्ती। तेणु मते आउ दुख रहिब भाबिबी नाही, दुखरे आउ मु रहिबी नाही। आमे पाटधारी,
ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ପାଠଧାରୀ, ସିଏ ଜଣେ ପାଠଧାରୀ, ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କଳାକାର, ଯିଏ ଯାହାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିନୟ ବଦଳୁଛି। ତେଣୁ ନୂଆ ନୂଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଡ୍ରାମାର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ଦେଖିବା। ବାବା ଆଜି କ'ଣ ଗୀତ କହିଲେ? ଜୋ ପିଆ କେ ସାଥ ହେ ଉନ ପର ବରସାତ ହେ। ବାବା ଆମର ପିଆ, ପିଆ ମାନେ ପିତା, ପିଆ ମାନେ ବି ଲଭର। ସିଏ ଆମର ସାଜନ, ସିଏ ଆମର ପିତା। ଯିଏ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ତାପରେ ବର୍ଷାତ ହେବ, ମାନେ ବର୍ଷା ହେବ। କ'ଣ ବର୍ଷା ହେବ? ତାଙ୍କ ବେହଦ ସମ୍ପତ୍ତିର ବର୍ଷା ହେବ। ସିଏ ତ ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ଧନର ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି। ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଇ, ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱ ମାଲିକ କରି ମୁଁ ମୋ ଜାଗାକୁ ଯିବି। ତାଙ୍କ ଜାଗା ହେଲା ପରମଧାମ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ବାବାଙ୍କଠୁ ଆମେ ବର୍ଷା ପାଇବା, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବା। ଆମେ ଅଧିକାରୀ ବଚ୍ଚା। କ'ଣ ଅଧିକାର ପାଇବା? କେଉଁଥିରେ ଅଧିକାର ପାଇବା? ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସ୍ଥୂଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ତ ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। କ'ଣ? ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣ, ଶକ୍ତି, ଏଇସବୁର ସେ ମାଲିକ। ତେଣୁ ଯିଏ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ବା ସାଜନଙ୍କ ସହିତ ସଜନୀ ହୋଇ ରହିବ, ସିଏ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱଧର୍ମ କ'ଣ? ଆମ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଲା ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ରତା, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି। ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମନରେ ରଖିବା, ମାନେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଆଉ କେହି ଏମିତି କହିପାରିବେନି, କେବଳ ବାବା ହିଁ ଏମିତି କହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାବା ସର୍ବଦା ସ୍ୱସ୍ଥିତିରେ ରହନ୍ତି, ସ୍ୱଧର୍ମରେ ରୁହନ୍ତି। ସ୍ୱଧର୍ମର ଅର୍ଥ ବି ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱଧର୍ମ ମାନେ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ। ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ କ'ଣ ବି ସାଧାରଣ ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସୁଛେ, ସେତକ ବି ତାଙ୍କ ଭଲରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି, ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେ ବାବା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ସେ ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତୀ। ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଆମେ ଚାଲି ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ତାମାନେ ଆମର ବିଜୟ ହିଁ ବିଜୟ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ କଥାରେ ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବା? ନା ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବା, ତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବା ଅର୍ଥ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ତ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ସବୁ ଭରପୁର ହେଇ ରହିଥିବ। ତା ସହିତ ସ୍ଥୂଳ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ସବୁ ଭରପୁର ହୋଇଥିବ। କିଛି କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନଥିବ। ଅପାର ଖୁସିର ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ଆମେ କେଉଁ କଥାରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ? ବାବା କହିବା କଥା ଯେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ବାବା ଆମକୁ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ବାବା କହିଲେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇବା। ରାଜଯୋଗ କିଏ ଶିଖଉଛନ୍ତି? ବାବା ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ପତିତରୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛେ। ଗୀତାରେ ସବୁଥିରେ ଲେଖା, ଗୀତାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି ରାଜଯୋଗ ଶବ୍ଦଟା ରହିଛି, ତାକୁ ଭଗବାନ ଶିଖଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୀତା କିଏ କହିଛନ୍ତି ବା ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ। ଭଗବାନ ଉବାଚ ଲେଖା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ସେଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ରହିଗଲା ମନରେ, ଭଗବାନ କିଏ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଦିନକୁ ଦିନ ରସାତଳଗାମୀ ହେଇଯାଉଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେହଧାରୀ, ସିଏ କେମିତି ଗୀତା ବୁଝେଇବେ? ଆମେ ସବୁ ଜାଣିକି ବି ସେଇ ଭୁଲ କଥାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛେ।
ବାବା କହିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କୌଣସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମହିମା ନାହିଁ, ଯେମିତି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଅଛି। ବାବା ଯଦି ନ ଆସିବେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ହିଁ ଘୂରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଘୂରିବ ନାହିଁ? ନା ବାବା ଆସିଲେ ବୋଲି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଆମେ ପତିତରୁ ପାବନ ହେଉଛେ। ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ହିଁ ପାପ ବିନାଶ ହେବ ଏକଥା ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଭକ୍ତାତ୍ମା ମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ବଳ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପାପ କେମିତି କ୍ଷୟ ହେବ ତାର ବାଟ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଦାନ କଲେ ହିଁ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପାପ ଖାତା ଅଲଗା, ଧର୍ମ ଖାତା ଅଲଗା। ତେଣୁ କୌଣସି ଦାନ ଧର୍ମ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ସ୍ଥୂଳ ଦାନ ଦେଇ କାହାରି ପାପ କଟିବ ନାହିଁ। ପାପ କଟିବା ପାଇଁ କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ କେମିତି ପାପ କଟିବ। ତେଣୁ ବାବା ଯଦି ନ ଆସିବେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ହିଁ ଘୂରିବ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇ କଳିଯୁଗ ହେଇକି ରହିବ। ଆଉ ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେମିତି ପରିଣତ ହେବ? ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଆତ୍ମା ତ ହେଲେ ନା। ଯଦି ଏବେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଭଗବାନ ଆବୁରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ମଧୁବନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ବି ଆବୁରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ପ୍ରଘଟ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏଇ କଥା ଉପରେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ବି ସେ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ପ୍ରଘଟ କରାଯାଉନି। ତେଣୁ କେହି ଲୋକ ଦୌଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବଚ୍ଚା ଭଗବାନଙ୍କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲେ ମୁଁ ପଦ୍ମଗୁଣ ଫେରେଇବି। ବା ଭଗବାନ ଆମେ କେବଳ ଆମର ବିକାର କଉଡ଼ି ଦେଲେ ସେ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଗୁଣ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁରଲୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ମାନେ ପଦ୍ମ ବୋଲେ କ'ଣ? 1ରେ 13ଟା ଶୂନ, 1, 10, ଶତ, ସହସ୍ର, ଅୟୁତ, ଲକ୍ଷ, ନିୟୁତ, କୋଟି, ଅର୍ବୁଦ, ବୁନ୍ଦ, ଖର୍ବ, ନିଖର୍ବ, ଶଙ୍ଖ, ତାପରେ ଆସିଲା ପଦ୍ମ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କ'ଣ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫେରଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଦେବାଦେବୀ ଧର୍ମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରେଇଲେ, ପୁଣି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ ଏକଥା ବୁଝିଯିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯିବେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବିନାଶ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବେ ତ ଟ୍ରେଲର ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ ଲୀଳା ହେବ ତାପରେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେବ। ଆଉ ଉଦୟ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସମୟ ନଥିବ। ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି, ମାନେ ଏଇ କଳି, ଦ୍ୱାପର କଳି ଦୁଇଟି ଯାକ ହେଲା ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ହେଲା ଦିନ। ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ ତ ସମସ୍ତେ ଧକ୍କା ଖାଆନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ଭକ୍ତିରେ ଯାଇ ସେ କିଏ ଭଗବାନ ବୋଲି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି କେମିତି ନିଜର ପାପ କଟିବ ତାର ଉପାୟ ନ ପାଇ କେବଳ ପୂଜା ପାଠରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ କିଛି ସୁଖ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଭଗବାନ ହିଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନରରୁ ନାରାୟଣ କରାଉଛନ୍ତି, ପତିତରୁ ପାବନ କରାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ। କିଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ? ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବା। ସିଏ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯିଏ, ସିଏ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମାନେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନେ, ଆମେମାନେ ଯିଏ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କଲେ ସିଏ ଦେବତା ହେବେ, ଯିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ସିଏ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବେ। ଯେମିତି ଜଣେ ବାରିଷ୍ଟର,
ସିଏ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କି ପାଠ ପଢ଼େଇବ? ସେ ସେଇ ବାରିଷ୍ଟ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼େଇବ, ସେ ତାଙ୍କ ମତ ଦେବେ। ସେମିତି ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ତାଙ୍କ ମତ ବଳରେ ଦେବୀ ଦେବତା କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବା, ମୋ ଭିତରେ କେତେ ଅବଗୁଣ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରି ବୁଝିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଭକ୍ତିରେ ଯାଇକି କ'ଣ, ତୁମେ ଗୁଣର ସାଗର, ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣ ହାର, ମାନେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଗୁଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଦୟା କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଦୟାର ସାଗର। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ଦୟା କରେନି, ତୁମେ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କର। ରାବଣ ମତ କ'ଣ, ଆମର ଏଇ ସାଧାରଣ ଦୁନିଆରେ କହନ୍ତି ମାଛଟେ ଦେଇଦେବ ପଛେ ଗଡ଼ିଆ ଦେଖେଇବାନି। ଆମର ଏଇ ରାବଣ ମତରେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ମୁଁ ଗଡ଼ିଆ ଦେଖେଇଦେଲି, ତୁମର ଯେତେ ମାଛ ଦରକାର ତମେ ନିଅ। ଇଏ ହେଉଛି ରାମ ମତ। ସେମିତି ଆମକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ ଦୟା କରିବି? ମୁଁ କେତେ ଲୋକ ତ ସମସ୍ତେ ତ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିଛ, ମୁଁ କେତେ କାହାକୁ ଦୟା କରିବି? ଦୟା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ଦୟାର ବାଟ ବତେଇଦେବି, କ'ଣ କଲେ ତୁମେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ବାବା ସେଇ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଦୟା। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖେଇଦେଲେ ସେୟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଦୟା। ତେଣୁ ଆମେ ଦୟାର ସାଗର ତାଙ୍କୁ କହୁଛେ। ଡ୍ରାମା ତ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ। ଏବେ ରାମ ରାଜ୍ୟ, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ମାନେ ଏବେ ଆମର ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଚକ୍ର ବୁଲି ବୁଲି ଦିନେ ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ରାବଣର ଦୋଷ ନାହିଁ କି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଚକ୍ର ଘୁରିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘୁରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାର୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେଣୁ କାହାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉଛି ମସ୍ତ ମଜା କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କିଏ ଭାବୁନଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କଥାକୁ ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବେ ଦେଖି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ ମତରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ରାବଣ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ବାବା କେବଳ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଉପାୟ ବତେଇଲେ? ବାବା ବତେଇଲେ ଯେ ତୁମେ କାମ କର, ତମର ବୁଦ୍ଧି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରଖ। ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ବାସ୍ତବରେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର କଥା। ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଆମେ କହୁଛେ। ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ସେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବେ। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନାଶ କାଳରେ ଯାହାର ଆସୁରୀ ବୃତ୍ତି, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନିଲା ତାର ବିନାଶ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଦେବାର ପାଠ ଏହି ସଙ୍ଗମରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଆସିକି ଶ୍ରୀମତ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବି ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏମିତି ମତ ଆଉ କେବେ ମିଳିବନି କି କାହାଠାରୁ ମିଳିବନି। ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ। ବାବା ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ନ କରିବା ଆମେ ନ ପାଇବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଏବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ ସେ କଳ୍ପାନ୍ତର ଫେଲ୍ ହେବ। ମାନେ ଡ୍ରାମା ତ ହୁ ବହୁ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ନା। ତେଣୁ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପାସ୍ ନ କରିବା ତାହେଲେ ସବୁ କଳ୍ପରେ ବି ସେମିତି ଫେଲ୍ ହେଉଥିବା। ଯଦି ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନ ଚାଲିବା ଧକ୍କା ଖାଇବା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କଲମୀ ଲଗା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦେବତା ଦରକାର ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିବେ ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତ ଦେବତା ହେବେ। ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୂଳର ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳର ସିଏ ଦୈବୀ କୂଳକୁ ଯିବେ। ଆମର ସାଧାରଣତଃ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ 9 ଲକ୍ଷ ଦେବତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ହେଇଯିବେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି 9 ଲକ୍ଷ ହେବେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ 9 ଲକ୍ଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ସମାନ ହେଇଯାଇଥିବା ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ପଛରେ କଲେ ସେଇଠି ଯାଇ ସେଇ ଆସନରେ ବସିପାରିବେ କି? ତା ତଳକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ବାବା କହିବା କଥା ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଲାଗି ପଡ଼ି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ନରରୁ ନାରାୟଣ ହୁଅ। ଆମର ଏବେ କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି। ବାବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ସେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି?
ସେ ଆମର ଏଇ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛୁ, ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ବାବା ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ସିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାଲା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ଯାଏ ବୁଦ୍ଧି ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆମର ବୁଦ୍ଧି ତାଲା ଖୋଲିଛି। ଯେବେଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ ସେବେଠାରୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ସମ୍ବତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ 1250 ବର୍ଷ ସତ୍ୟଯୁଗ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। କେଉଁଠି ସତ୍ୟଯୁଗକୁ 1,00,000 ବର୍ଷ କୁହାଗଲାଣି, କ'ଣ ହେଲାଣି। ଆମେ ସେ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ 1250 ବର୍ଷ ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗ, କଳ୍ପ ହେଉଛି 5,000 ବର୍ଷ। ଯେଉଁ 4ଟି ଯୁଗ ସବୁଗୁଡ଼ିକ 1250 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଶୁଣୁଛେ, ପୂଜା ପାଠ ଓଷା ବ୍ରତ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛୁ। ସେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଛି ବାବା ଆସିବା ପରେ ତାର ଗାୟନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେବ। ଏ ଯେତେ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଛି, ଇଏ ସବୁ ଏଇ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ମାରକୀ ହିସାବରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ରୂପେ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ପାଳୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଯେବେ ଧରାବତରଣ କଲେ ସେଇ ଦିନଟାକୁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଏଇ କଳ୍ପ ଶେଷ ସମୟରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ସ୍ମାରକୀ ହିସାବରେ ସବୁ ପାଳନ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁ କଥାକୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ରରେ ତ ସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଯାହା କରିଥିବେ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ଯିଏ ନାରାୟଣ ହେବା କଥା ସିଏ ନାରାୟଣ ହେବେ, ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବା କଥା ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବେ, ଯିଏ ଦାସଦାସୀ ହେବା କଥା ସିଏ ଦାସଦାସୀ ହେବେ। ମାନେ ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଯେମିତି ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ହଁ ମୁଁ ଯଦି ହେଇଥିବି ତ ହେବେ, ଆଉ କ'ଣଟା କରିବି ବୋଲେ କେମିତି ହେବ? ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କେତେ ହୋଇଛି ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିବା, ନହେଲେ ଆଉ କେହି ତ ଜାଣିପାରିବେନି ନା। ଯେମିତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜଣେ କେଉଁ ପାଠରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ସେ ହିଁ ଜାଣେ। ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାର ପରିବାର ଲୋକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟିଚର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ଏ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉନି, ତେଣୁ ପିଲା ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟରରେ ଭଲ ଟିଚର ନଥାନ୍ତି, ସିଏ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଆଦର ଯତ୍ନରେ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ବି ପିଲା ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯାହା ମନ ତାହା ଯାହା ଏଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆଣ ନାହିଁ ବା ଆଶ୍ରମକୁ ଆଣ ନାହିଁ, ବାଦଲମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆଣ। ବାଦଲ କ'ଣ? ମେଘ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବର୍ଷା ହେବ। ଏମିତି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଣ ଯିଏକି ସେ ବାବାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ବି ପଢ଼େଇବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମା ମାନେ ଆସୁଛ ଛୋଟ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣନି, କାହିଁକି ନା ଘରେ ତ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ ଲାଗି ରହୁଛ। ଛୋଟ ପିଲା ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ ହେଲା ମୋହ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଆଉ ବାବାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଶୁଣିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ପାଠଶାଳାକୁ ଆଣ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଖତମ ହେବ। ଯେମିତି ଏଇ ହଦରେ ବାପା ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ତୋଳୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସବୁ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ସେ ନୂଆ ଘରରେ କେମିତି ନୂଆ ଘର ତୋଳା ହେବ ଆମେ ଯିବୁ। ସେମିତି ଏଇ ବେହଦ ପିତା ଆମର ନୂଆ ଘର ତୋଳୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗ। ଆମର ସବୁ କାମ ଆମେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ କେମିତି ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବା, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେବା, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପତିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ନାବିକ ହେଇକି, ନାଉରିଆ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଭବ ନାଉରିଆ। 2ଟି କୂଳ। କ'ଣ 2ଟି କୂଳ? ଏବେ ଆମେ ରହିଛେ ଦୁଃଖଧାମ ଏପଟ କୂଳରେ, ଯିବା ସୁଖଧାମ ସେପଟ କୂଳକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ବି କହିଲେ ହେବ ଯେ ଆମେ ଏବେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୂଳରେ ଅଛେ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଅଛେ, ଆମେ ଯିବା ଦୈବୀ କୂଳକୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଭବ ନାଉରିଆ ନାବିକଙ୍କୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କୁ କଦାପି ଏଠାକୁ ଆଣନି। ସେ 7 ଦିନିଆ କୋର୍ସ କରିଲା ପରେ ଯଦି ପୁଣି ସେଇ ବିପରୀତ କଥା କହିବେ, ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି 2 ଦିନ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତାଙ୍କୁ ତୀର ଲାଗିଯିବ, ସେ ପୁରା ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି, ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଯାଏନି, ମାନେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ବି ଧରିପାରିବେ ଆଉ ନିଜର ଲୌକିକ କାମରେ ବି ପୁରା ସମର୍ଥ ହେଇକି ଚଳିବେ। କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ମାନେ ଆମର ମାତାମାନେ କୁହନ୍ତି, ମୋ ପତିଙ୍କୁ ଟିକେ ବାବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କାହାର ପତିଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ପରିବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ଏ କାମ କରିପାରିବି? ମୋର କାମ ହେଉଛି ପତିତଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା, ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବା। ମୁଁ ଏସବୁ କାମ କରିପାରେନି। ତେଣୁ ବାବା କହିବା କଥା ଯେ ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନରେ ପକ୍କା ହୁଅ, ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ, ତାପରେ ତୁମ ପରିବାର ଆପେ ଆପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ପୁଣି ବାବା ପୁଣି ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେବନି, ଯିଏ ସତ୍ୟଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ସିଏ ହିଁ ଶୁଣିବେ, ସିଏ ହିଁ ବୁଝିବେ, ସିଏ ହିଁ ଯିବେ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ମନ୍ମନା ଭବ। କେତେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ତ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ବା ଶଙ୍କର, ବିଷ୍ଣୁ, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ବ୍ରହ୍ମା, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଲେଖା ହେଇଗଲା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନିରାକାର ଚିତ୍ର। ତମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା କଥା ଚିତ୍ରରେ ଅଛି। ସେଇଠି ଆମେ ବୁଝେଇଦେବା ଯେ ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଯିଏ, ସିଏ କଳିଯୁଗର ଶେଷରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ସେ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିଷ୍ଣୁ ହେବେ ବା ନାରାୟଣ ହେବେ। ତେଣୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟଟିକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବା। ବାବା କହିଲେ ଯେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବାବା ସବୁବେଳେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା ଭେରାଇଟି ଧର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଭେରାଇଟି ଧର୍ମ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଚେହେରାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଦେଖୁଛେ କି? ସେମିତି ପ୍ରତି ଧର୍ମର ଅଲଗା ଅଲଗା ନୀତି ନିୟମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ନା, ଇଏ ନିର୍ମିତ ଖେଳ, ଏଇ ଖେଳ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଚକ୍ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କମି କମି ଯାଉଛି, ନିଜକୁ ନିଜେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଆମେ କେତେ ଦୂର ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ଆଗେଇଲେଣି। ମାୟା ତୋଫାନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଚାଟ ଦେଖିବା। ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଯାଇଛେ, ପୁଣି ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଯିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା। ବାବା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକା ଟାଇପ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଯଦି ଏବେ ମୁଁ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ନ ଆଗେଇବି, ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର, କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ କ୍ଷତିରେ କେବେ ହେଲେ ପକେଇବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ସବୁବେଳେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଭାବି ଭାବି ସମୟ ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର ସହିତ ପଶ୍ଚାତାପ କରି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିବା, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜକୁ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପଦେଶ ମିଳୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ନିଜ ଉପରେ ନିଜକୁ ଦୟା କରିବା। ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ନିଜର କ୍ଷତି କରିବାର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ କେତେ କଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଭଲଟାକୁ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଖି ତା ସାଥିରେ ମିଶିଯିବା ନାହିଁ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ଦୟାଳୁ ଆମେ ହେବା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ଆତ୍ମା ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଅକଲ୍ୟାଣର ନିମିତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ହିଁ ନିଜର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟାଳୁ ହୋଇ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୁରକ୍ଷାର ଯୋଜନା କରିବା, କୌଣସି ବି ଆତ୍ମାର ପାର୍ଟକୁ ଦେଖି ନିଜେ ହଲଚଲ ହେବାନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏମିତି ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ଏଇଭଳି ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ତ ଝଡ଼ିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବିଘ୍ନକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକର ଯେଉଁ ଉପାଧି ପାଇଛେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମରେ ଦୟାଳୁ ହୋଇ ବାତାବରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସହଯୋଗୀ ହେବା। କର୍ମଯୋଗୀ ସେହିମାନେ ହେଇପାରିବେ। ବାବା କହିଦେଲେ ଯେ କିଏ କର୍ମଯୋଗୀ? ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଜଗୁଆଳି ରଖିଥାନ୍ତି। ମାନେ ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାବା କେତେ ବାଟ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଚାର୍ଟ ରଖ, ନିଜକୁ ନିଜେ ନିରୀକ୍ଷଣ କର, ପରୀକ୍ଷା କର, କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କର। ତାମାନେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବାଟ ଆମକୁ ବାବା ଜଣେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ଦୂର କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇଛେ ସେଇଥିରୁ ଜାଣିପାରିବା। ବାବା ତ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକାରରେ ଆମର ଲାଗିବ ବୋଲି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।